Welcome to Is American English. Take your level 5 grammar book. It is the video number 34. The topic what we are going to see is the pronoun. This is the 5th video on pronoun. The topic here is pronoun. What are the pronouns? There are different subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns. We have seen verb reflective pronouns and object reflective pronouns. So the continuation of the pronouns, that's what we are going to see. It is the pronouns like I, we, you, he, she, they, my, our, your, his, her, its, their. Object pronouns me, us, you, him, her, it, their, them. Myself, ourself, yourself, himself, herself, itself, themselves. So all these pronouns we have seen. Now we are seeing the pronouns and the different combinations with the prepositions. On is a preposition. On my plus own. On my own means by my own self. On plus our plus own. On our own by means by ourselves. On plus your plus own. On your own by your own self. On plus your plus own. Plural. On your own self. On plus him. On plus his plus own. On his own. On plus her plus own. On her own. On plus its by own. Plus own. On its own. On plus their plus own. On their own means by themselves. So it means yourself, himself, herself, itself and themselves. So this on preposition is added with the possessive pronouns my, our, your, his, her, its, their plus own means by own, they, by themselves or by himself or by herself. See, on my own. How do you form a sentence? Is equal to by myself. I study on my own means I study myself. I study on my own means I study myself. So either you can use on my own or you can use myself. So both are same. On our own, by ourselves, we bought an house. On our own means we bought an house by ourselves. On your own, by yourself, do your duty on your own means do your duty by your own self. Do your duty by your own self. Don't depend upon others. On your own, by yourselves, is a plural. Second person, plural. You work on your own means you work by your own self. Don't depend upon others. Next, on his own, by himself. He improved in his life on his own means he improved in his life by himself. So my dear friends, on plus possessive pronoun plus own means on by their own. So on my own, on our own, on your own and on his own. Now coming here the continuation. On her own, by herself, she danced. She danced on her own means she danced by her own self. Then coming here, on its own, by itself. It ran on its own without depending upon others. So it ran by itself. On their own, by themselves. They built the dam on their own means they built the dam by themselves. They built the dam by themselves. So here pronouns. What are the pronouns? Possessive pronouns. My plus our plus your plus his, her plus its plus their plus own plus noun. Plus noun. Any noun you can use. My own house. Our own car. Your own office. His own building. Her own dress. Its own people. Their own anything you can use. Their own computer center or whatever it is. So my plus own plus noun. Any noun you can use. It means, see here my own house. It is my own house. Our own language. Tamil is our own language. Your own children. You should take care of your own children. So your own country. India is your own country. Own means it's all yours. So my own house. So I possess my house, my own car, my own building, our own country. So own means you're owning. And here you're using all these possessive pronouns my, our, your
plus own plus any noun you can add. It means that it belongs to you. You possess it. You are having it in your control. So hope you are able to understand, my dear friends. Coming back over here, same thing. On plus all the pronouns, possessive pronouns, my, our, your, his, her, its, their, plus own means by himself or by herself, by myself or by ourselves or by yourself or by yourselves or by himself or by itself, herself or by itself or by themselves. You can also use in this way, my own plus noun, any noun. It means you possess that particular object. My own house, our own language, your own children, your own country. Hope you're able to understand. This is a simple thing in pronoun. So try to use it in your written skills and spoken skills. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புஸ்தகம் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 34வது வீடியோ, தலைப்பு பிரதிபெயர் சொற்கள். இது 5வது வீடியோ பிரதிபெயர் சொற்களிலே வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ஆன் என்றது ப்ரீபொசிஷன். ஆணு, இன்னு, ஆட் இதையெல்லாம் ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்வார்கள். முன்னிடை சொல் என்று சொல்வார்கள். முன்னிடை சொல் எப்பொழுதும் பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வர வேண்டும், அல்லது பிரதிபெயர் சொல்லான மை, அவர், யுவர் இந்த பிரதிபெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி முன்னிடை சொல் வர வேண்டும். இங்கே ஆன் மை கூட்டல் ஓன். ஓன் என்றால் நானே சொந்தமாக வைத்திருக்கிறேன். ஓன் என்றால் உரிமை கோருவது, சொந்தம் கொண்டாடுவது. ஆன்மை ஓன் என்றால் நானே என்று அர்த்தம். ஆன்மை ஓன் என்றால் பை மை செல்ஃப், நானே என்று அர்த்தம். ஆன் அவர் ஓன் என்றால், ஆன் அவர் ஓன் என்றால் பை அவர் செல்ஃப்ஸ், நாங்களே என்று அர்த்தம். ஆன் யுவர் ஓன் என்றால், ஆன் யுவர் ஓன் என்றால் பை யோர் செல்ஃப், நீயே என்று அர்த்தம். மறுபடியும் ஆன் யுவர் ஓன், இது இந்த யோர் பன்மையிலே இருக்கிறது, நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். ஆன் யுவர் ஓன் என்றால் பை யோர் செல்ஃப்ஸ், நீங்களே என்று அர்த்தம். ஆன் இஸ் ஓன் என்றால், ஆன் இஸ் ஓன் என்றால் அவனே, பை ஹிம்செல்ஃப் என்று அர்த்தம். ஆன் ஹர் ஓன் என்றால் அவளே என்று அர்த்தம், பை ஹர் செல்ஃப். மறுபடியும் ஆன் இட்ஸ் ஓன் என்றால், ஆன் இட்ஸ் ஓன் என்றால் பை இட் செல்ஃப், அதுவே என்று அர்த்தம். ஆன் தேர் ஓன் என்றால், ஆன் தேர் ஓன் என்றால் பை தெம் செல்ஃப்ஸ், அவர்களே என்று அர்த்தம். ஸோ இங்கே ஆன் மை ஓன் நானே, ஆன் அவர் ஓன் நாங்களே, ஆன் யோர் ஓன் நீயே, ஆன் யோர் ஓன் நீங்களே, ஆன் இஸ் ஓன் அவனே என்று வருகிறது. ஆன் மை ஓன் அப்படி என்றால் பை மை செல்ஃப், நானே. பை என்றால் மூலமாக, மை செல்ஃப் என்றால் என் மூலமாகவே. ஸோ ஐ ஸ்டடி ஆன் மை ஓன் என்றால் நானே படித்தேன். ஐ ஸ்டடி மை செல்ஃப் என்று சொல்கிறோம், நானே படித்தேன். ஆன் அவர் ஓன்னா பை அவர் செல்ஃப்ஸ், நாங்களே. வி பாட் அன் ஹவுஸ் ஆன் அவர் ஓன், நாங்களே ஒரு வீடு வாங்கினோம். வி பாட் அன் ஹவுஸ் அவர் செல்ஃப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆன் அவர் ஓனுக்கு பதிலாக அவர் செல்ஃப்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஆன் யோர் ஓன் என்றால் பை யோர் செல்ஃப், நீயே என்று வருகிறது. டூ யோர் டியூட்டி ஆன் யோர் ஓன் என்றால் டூ யோர் டியூட்டி யோர் செல்ஃப், நீயே உன் கடமைகளை செய். ஆன் யோர் ஓன் என்றால் பை யோர் செல்ஃப்ஸ், நீங்களே என்று வருகிறது. யூ ஒர்க் ஆன் யோர் ஓன் என்றால் யூ ஒர்க் யோர் செல்ஃப், நீயே உன்னுடைய வேலையை, கடமையை செய். ஆன் இஸ் ஓன்னா பை ஹிம்செல்ஃப், அவனே என்று வருகிறது. ஹீ இம்ப்ரூவ்ட் இன் இஸ் லைஃப், அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறினான். ஆன் இஸ் ஓன் என்றால் என்ன, அவனே. ஹீ இம்ப்ரூவ்ட் இன் இஸ் லைஃப் பை ஹிம்செல்ஃப் என்று சொல்லலாம், அவனே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முன்னேறினான். ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆனு, மையு, ஓன் நானே, நாங்களே, நீயே, நீங்களே, அவனே, அவளே. இங்கே ஆனர் ஓன் என்றால் பை ஹர் செல்ஃப், அவளே. ஷீ டான்ஸ்ட் ஆன் ஹர் ஓன், அவளே ஆடினாள். ஷீ டான்ஸ்ட் ஹர் செல்ஃப் என்று மாற்று சொற்கள் மூலமாக ஹர் செல்ஃப் பயன்படுத்தலாம். ஆன் இட்ஸ் ஓன் என்றால் பை இட் செல்ஃப், அதுவே. இட் ரேன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் என்றால் இட் ரேன் பை இட் செல்ஃப், அதுவே ஓடியது. அடுத்தது ஆன் தேர் ஓன் என்றால் பை தெம் செல்ஃப்ஸ், அவர்களே. தே பில்ட் த டேம் ஆன் தேர் ஓன் என்றால் அவர்களே அந்த அணையை கட்டினார்கள். ஸோ தே பில்ட் த டேம் பை தெம் செல்ஃப்ஸ், அவர்களே அந்த அணையை கட்டினார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ ஆன் தேர் ஓன் என்றால் தெம் செல்ஃப்ஸ் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக ப்ரொனவுன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன, பிரதிபெயர் சொற்கள். இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் மறுபடியும் இதுதான் வருகிறது. ஆனால் இந்த தெம் செல்ஃப்ஸ், அவர் செல்ஃப்ஸுக்கு பதிலாக இது வேறு விதமாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு மை கூட ஓன் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுவது. மை ஓன் பெயர்ச்சொல், பெயர்ச்சொல் ஏதாவது சொல்லலாம், வீடு சொல்லலாம், கார் சொல்லலாம், எந்த பெயர்ச்சொல்லாக சேர்த்து கொண்டாலும் மை ஓன் நவுன் ஹவுஸ்,
இங்கே பாருங்க, மை ஓன் ஹவுஸ்னா என்னுடைய சொந்த வீடு. இட் இஸ் மை ஓன் ஹவுஸ் என்றால் அது என்னுடைய சொந்த வீடாக இருக்கிறது. அவர் ஓன் ஏதோ அவர் ஓன் லாங்குவேஜ் எங்களுடைய மொழியாக இருக்கிறது. தமிழ் இஸ் அவர் ஓன் லாங்குவேஜ், தமிழ் எங்களுடைய சொந்த மொழியாக இருக்கிறது, தாய் மொழியாக இருக்கிறது. யுவர் ஓன் கூட பெயர் சொல், யுவர் ஓன் பெயர் சொல் சில்ட்ரன் பன்மையிலே பயன்படுத்தலாம். யூ ஷுட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஓன் சில்ட்ரன், நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளை நீங்களே அக்கறை எடுத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது யுவர், மறுபடியும் யுவர் பன்மையிலே வருகிறது. யுவர் ஓன் பெயர் சொல், யுவர் ஓன் கண்ட்ரி, இந்தியா இஸ் யுவர் ஓன் கண்ட்ரி, இந்தியா உன்னுடைய சொந்த நாடாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிபெயர் சொற்கள் முன்னடை சொல்லான ஆணை பயன்படுத்தி ஓன், OWN என்றால் ஓன் சொந்தம் கொண்டாடுவது. இந்த ஆன் ஓன், அடுத்ததாக ஆன் ஓன் என்றால் இது ரூபத்திலே வருகிறது. ஆன் மை ஓன், நானே. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மை ஓன் ஹவுஸ், இங்கே ஆன் எங்கே வருகிறது? முன்னாடி வருகிறது, அதற்கு பிறகு மை வருகிறது. ஸோ ஆன் மை ஓன், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைக்கு அப்புறம் ஓன் வருகிறது. இதுதான் இந்த வேறுபாடுகள். இந்த இடத்துல பிரதிபெயர் சொல் ஆன் மைக்கு முன்னாடி வருகிறது. இந்த இடத்துல ஆன் வருவதில்லை, மை ஓன் ஹவுஸ் என்று வருகிறது, ஓன் என்று வருகிறது. இங்கே ஆன் ஓன் பின்னாடி கடைசியாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய அல்லது இந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய ரூபங்களும் மாற்றங்களையும் நன்கு அறிந்து இதை உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி இதற்கு முன்னர் நீங்கள் பார்த்த 4 வீடியோஸ் அந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய வரிசையிலே பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும். ஸோ அந்த முன்னால் வந்த பிரதிபெயர் சொற்களையும் இனி வரப்போகக்கூடிய அந்த பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய வீடியோக்களையும் நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய இலக்கண தன்மையை நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.